بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 51 to 57. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کیا نہیں تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا حصہ الکتاب سے؟ وہ ایمان رکھتے تھے جبت اور طاغوت پر، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں زیادہ ہدایت پر ہیں بنسبت ایمان والوں کے راستے کے اعتبار سے. آیت نمبر 52. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی اللہ نے ان پر، اور جس پر لعنت کرے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. آیت نمبر 53. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. کیا ان لوگوں کے لیے حصے داری ہے اللہ کی بادشاہت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو نہیں وہ دیتے انسانوں کو تل برابر بھی. آیت نمبر 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کیا وہ حسد کرتے ہیں دوسرے انسانوں سے ان پر جو دیا اللہ نے اپنے فضل سے؟ پھر یقیناً ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے انہیں بادشاہت، عظیم بادشاہت دی. آیت نمبر 55. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اس پر، اور ان میں سے کوئی رکا رہا ایمان لانے سے، اور کافی ہوگی جہنم دہکتی ہوئی. آیت نمبر 56. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا
غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، ضرور ہم ڈالیں گے انہیں جہنم کی آگ میں، جب کبھی گل جائیں گی ان کی اسکین، ان کی جلدیں، بدل دیں گے ہم ان کو نیو اسکین سے، یعنی جو اسکین ان کی ہے اس کے علاوہ دوسری اسکین سے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے؟ تاکہ وہ کنٹینیوس چکتے رہیں عذاب۔ بے شک اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ آیت نمبر 57۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، ضرور ہم داخل کریں گے انہیں ایسی جنتوں میں جاری ہے جن کے نیچے سے نہریں، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنی چھاؤں میں انشاءاللہ۔ تک بھی کافی جو ہے ایسے ہم لوگوں نے جو پوائنٹس دیکھے کہ 48 میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو ہے وہ جو دوسرے گناہ جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے معاف کر دیں گے۔ اور شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو دیکھیے کہ اپنے حیات میں ہی یعنی موت سے پہلے اگر اس نے اللہ کے حضور اگر معافی نہیں مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس کے لیے جنت حرام کر دی اور جہنم اس کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ یہ بھی کچھ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ ایک تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے علم ترا سے کبھی ایسے آیت شروع ہو نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تعجب سے بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا؟ دیکھیے حصہ دیا، پوری کتاب نہیں، تو کیا پتہ چلا کہ کتاب تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کتاب کو جس نے عام کیا تو کتاب کے کچھ حصے کو انہوں نے لیا اور کچھ حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تعجب ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کتاب ہونے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے کس پر؟ جبت پر۔ اب جبت کیا ہوتا ہے؟ یہ جبت کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ یہودیوں کا ایک فعل ہے، ایک کام ہے جس پر میں بتایا میں نے آپ کو کہ تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جبت کیا ہوتا ہے کہ بت پرستی یا پھر کاہن سے جا کر اپنے فیوچر معلوم کرنا یا پھر ساحر وغیرہ کے پاس جانا، یعنی ان سب جھمیلوں میں پڑ جانا، صحیح کتاب و سنت کو چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آج کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو آج کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انف نہیں سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ کیسے طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پاس کے کچھ مسلمان تھے جو ایسی حرکتیں کرتے تھے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر اسپیشلی کہ یہ لوگ ایمان رکھتے تھے جبت پر اور یعنی بتوں پر اور طاغوت پر۔ اور طاغوت کیا ہے؟ جھوٹے معبود، کوئی ہمارا کام بنا سکتا ہے، کوئی بگاڑ سکتا ہے، وہ ہمیں رزق دیتے ہیں، وہ ہماری مشکل دور کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے معبود جن لوگوں نے ایسے بنا رکھے ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ طاغوت پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ دیکھیے کہ سمجھتے تھے کیا اپنے آپ کو؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ اہل کتاب ہے،
इनके पास तौरात मौजूद थी, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें काफिर का टाइटल दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर किसी और को माना, किसी और को पूजा, किसी और की इबादत की, काहिनों के पास जाते थे, साहिरों के पास जाते थे, जो लोग फ्यूचर बताते हैं ऐसे लोगों के पास जाते थे और बुत परस्ती करते थे। तो अल्लाह की नजर में ये लोग काफिर हैं, करते तो कुफ्र थे, सही किताब और सुन्नत पर नहीं चलते थे, लेकिन अपने ऊपर गुमान क्या करते थे? क्या गुमान करते थे कि हाँ उलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला। क्या सोचते थे ये लोग कि यही लोग ज्यादा हिदायत पर है बनिस्बत किसके? ईमान वालों के रास्ते से। यानी ईमान वालों का जो रास्ता है ना, तो उसकी बनिस्बत ये लोग किसको ज्यादा हिदायत पर समझते थे? काहिनों को और जादूगरों को, जो बुत को पूछते हैं, जो जिन लोगों ने किसी को वली बना रखा है अल्लाह का कि हमारा कुछ बना सकते, कुछ बिगाड़ सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये ऐसा सोचते थे कि जो लोग, फॉर एग्जाम्पल देयर इज 2 कैटेगरीज, एक ईमान वालों की है और एक ऐसे लोगों की है जो किताब और सुन्नत से हट के काम करते हैं। तो अब कुछ लोग जो ये किताब और सुन्नत से हट के काम करते हैं, इनकी जिंदगी में इंटरटेनमेंट बहुत रहता है। तो ऐसे कुछ लोग जिनको किताब और सुन्नत की सही नॉलेज नहीं है, और देखिए कि सही किताब और सुन्नत पे जो लोग चलते हैं ना, तो उनकी लाइफ में बस अल्लाह का हुक्म मानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। बहुत इंटरटेनमेंट नहीं रहता है, बहुत धूम धड़का नहीं रहता है उनकी लाइफ में, बहुत सादगी से वो दीन पर अमल करते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं ये क्या सादा सूदा सा दीन पे अमल करना, ये बहुत बोरिंग है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये धूम धड़के वाले जो है ना फॉलोअर, ये ज्यादा हिदायत याफ्ता है, ऐसा कि ये बहुत हिदायत पर है, जब तो ये इतना दीन में जो एक्स्ट्रा काम करते हैं। ये ही बात असल है, दिन में एक्स्ट्रा काम करने को लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा हिदायत पर है, वो सही कर रहे हैं, दे आर राइट। ऐसा लोगों का सोचना, ऐसा मानना होता था। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं ठीक है इनको करने दो। ये आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला बता रहे हैं उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो लोग दीन से हट के काम कर रहे हैं, और कुछ लोग बेदीनदार जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये लोग बहुत हिदायत याफ्ता है। तो जो लोग दीन से हटकर किताब और सुन्नत से हट के काम करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह बता रहे हैं। देखिए ये यहूदी भी दीन से हट के काम करते थे, किताब और सुन्नत से हट के काम करते थे। तो अल्लाह ताला उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की। दुआ करिए अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना जिन पर तेरा लानत और जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है। बहुत बड़ी बात है देखिए ये, कि जो लोग किताब और सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं और इस तरीके से दीन में नई नई चीजें निकालते हैं, और फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इन पर जो है अल्लाह की लानत है। इसी तरीके से देखिए कि कैसे, पता है कि जैसे कि जिप्त, और मैं आपको खुलासा कर दूं कि जैसे कि ऐसे लोग जो एक हदीस में आता है ना, देखो ये कि परिंदे उड़ाकर और ऐसे लाइन खींचकर, और कोई लोग फाल निकालते हैं, बदशगुनी लेते हैं, ये सारी चीजें जाएगी जिप्त में जाएगी, ये सारी चीजें जिप्त में जाने वाली है। तो ऐसे सब चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू तआला मना कर रहे, क्यों? यानी ये सब शैतानी काम है, और यहूदी भी इस चीज को बहुत ही आम था उनके टाइम में, ये सब चीजें बहुत आम थी, बहुत कॉमन थी। और तागूत के एक मायने शैतान के भी किए गए हैं। दरअसल माबूदान बातिल, यानी ये अल्लाह को छोड़कर बाकी सारे माबूद चूंकि क्या है, बातिल है। बातिल यानी कि झूठ है, झूठे हैं, ठीक है। तो उनकी सब परस्ती जो लोग करते हैं, तो असल में वो बात आगे भी सब आयतों में जो है वही बात चल रही है, आयत नंबर 53 में भी और आगे भी, कि किस तरीके से जो है अहले किताब यानी यहूदी, स्पेशली यहूदियों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अहले किताब। तो देखिए कि अहले किताब तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो किताब अता की। तो ये अहले किताब भी इस तरीके का मामला क्या करते थे। फिर आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की। हालांकि देखिए बात ऐसी है कि क्या उनके लिए कोई हिस्सा है क्या बादशाहत में, हुकूमत पे? तो किसकी बादशाहत में? अल्लाह सुब्हानहू तआला की बादशाहत में क्या इन लोगों का कोई हिस्सा है क्या? ये ऐसे ऐसे मामलात करते हैं लोगों के साथ
اور یہاں پر دیکھیے کہ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایسی اہل کتاب کو لے کر یا پھر یعنی ایمان والوں سے اس کی بنسبت جو ہے یہ لوگ ہے نا اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ مانتے تھے، حالانکہ کوئی دینداری نہیں تھی ان کے اندر، صحیح کتاب اور سنت پر نہیں چلتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار مانتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ وہی بات بتایا کہ ایک بات بتاؤ، اللہ کی بادشاہت میں کیا تمہارا کوئی حصہ ہے کیا؟ ان کیس ایسا ہوتا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پہلی بات تو ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت میں تمہارا کوئی حصہ ہے، اس کے ملک میں تمہارا، اس کی حکومت میں تمہارا کوئی حصہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم تو انسانوں کو ذرا سا بھی نقیرہ کہا جاتا ہے، جو دیکھیے کھجور ہے، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو اس کا کور ہوتا ہے، ہلکا سا جو کور ہوتا ہے، آپ اس کو بھی لیجئے اور اس کے اندر سے ایک تار نکالیے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہم تو کھجور کی گٹھلی کو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی باریکی سے جو ہے وہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی حکومت سے انسانوں کا کوئی حق ہوتا، کوئی اختیار ہوتا، تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے کسی کو ایک نقیرہ کے برابر بھی کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ حسد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا، ان کو یہ حسد تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نبوت کے لیے چنا گیا، ہماری نسل سے لیتے، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجد یہاں پر یہ بتا رہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ سب حسد کرتے ہیں لوگ، وہ لوگ کیا حسد کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ یہاں ہم اگر پرولن میں ہم لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے صحابہ جو تھے اس وقت مسلمان جو تھے، تو یہ یہودی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو ان لوگوں کو ایک حسد تھی، ان لوگوں کو ایک چڑ تھی کہ ان کو کیوں فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مل رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کیوں تم حسد کر رہے، اتنی جیلسی کیوں فیل ہو رہی ہے تمہیں؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے اکثر جب انسان کے پاس، جب دیکھیے حسد کس چیز سے انسان کرتا ہے، جب اس کے پاس وہ چیز نہیں کسی اور کے پاس ہے نا حسد۔ تو ایک ایسا ایک مسلمان ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے اگر کوئی ایسا ایک شخص کھڑا ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے تو یہ اس سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں سماج کے ڈر سے صحیح دین پر نہیں چل رہا ہوں، یہ چل رہا ہے اللہ کے حکم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے، سارے اللہ کا فضل تو اس کو مل رہا ہے۔ اینڈ دے آلسو نو کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ آج اس کو بہت اچھے سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس دن کیا تھا، آئی تھنک سورہ ممتحنہ ایسی کچھ جو آیتیں گئی تھی اس میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کیا کہ اللہ کا فضل کیا ہے، صحیح دین پر عمل کرنا، صحیح دین کی سمجھ رکھنا، یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد آتینا، تم کیوں اتنا بغض اتنا حسد رکھ رہے ہو؟ ایک تو کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم جس چیز سے بغض رکھ رہے ہو تو ہم نے تو دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، ہاں دیا ہم نے کس کو؟ آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ تو دیکھیے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تو اللہ تعالیٰ سب کو بول رہے ہیں، سب کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں اس طریقے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جب اس طریقے کا دعویٰ یہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہیں کیوں بغض ہے اتنا، جب ابراہیم علیہ السلام کی آل کو ہم نے حکمت اور کتاب دی تھی نا، اور ہم نے تو ان کو یعنی ان کے بعد جتنے انبیاء رسول یہ سب آئے تو انہیں بھی بہت ساری بادشاہت، بڑی بڑی بادشاہت دی گئی تھی۔ یعنی کیا پتہ چلا، ایک بہت ہی خوبصورت سی بات میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے ذہن میں وہ رہے کہ دیکھیے کہ بالکل بھی دین میں اگر کسی کو خیر ملنا ہے نا، اگر آپ کو خیر چاہیے دین سے تو دوسروں پہ حسد کر کے نہیں ملے گا، دین پر عمل کریے، دوسروں سے حسد مت کریے، اور حسد کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہاں لیکن اگر آپ اخلاص پیدا کرتے ہو، ٹھیک ہے،
अगर तुम इखलास पैदा करते हो, अपने इखलास क्या है कि आप जो भी दीन में अमल करो वो बिल्कुल किताब और सुन्नत के अकॉर्डिंग हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए होना चाहिए। ये दो चीजें हमेशा याद रखिए। आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो आपको पसंद करे, आपको दीन से खैर पहुंचाए, तो आपको किसी से हसद नहीं करना है, बल्कि अपने अमल में, अपने दीन के अमल में जो है वो इखलास पैदा करना है इंशाअल्लाह। फिर आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, देखिए। ओके, फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफा बिजहन्नम सईरा। अब क्या होता है देखिए कि उनमें से अब उन्हें जो है इतना मैसेज दे दिया गया, उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, और फौरन दुआ कर लीजिए। आयत अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको समझ आ रही है तो देखिए, ऐसी आयतों पर, कैसी आयतें कि जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पास के मुसलमान या पहले की उम्मतों पर अगर कोई ऐसे अजाब की बात की है या उन्होंने कोई ऐसा अमल किया है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पसंद नहीं किया है, तो वहां हमें, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए, अव्वहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, क्या अल्लाह तू हमें ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, और दुआ किया करो कि अल्लाह ताला तू हम ऐसे लोगों से हमारी कोई दोस्ती भी नहीं रखना, ठीक है। और अगर हमारे ऐसे लोगों से हमारी अगर दोस्ती हो जाए तो अल्लाह सुब्हाना तू हमें बचा लेना। तो इस तरीके की जो है वो दुआएं हमें करते रहना चाहिए। अब बात क्या है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो आले इब्राहिम को हिकमत दी, किताब दी, बड़ी बड़ी बादशाहत दी, लेकिन हुआ क्या? नाशुक्री। नाशुक्री कैसे? अल्लाह ताला बता रहे फमिनहुम मन आमना, कि उनमें से कुछ लोगों ने तो ईमान ले आया इस पर जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता किया, और कुछ ने जो है वो, और कुछ उसमें से ऐसे थे जो रुक गए, उससे अल्लाह के दीन से रुक गए। तो दुआ करिए अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना हमें, कि जो तेरे दीन से रुके और रोके। फद्दा, देखिए फद्दा, फद्दा जो है ये खुद रुकने में भी जाता है और किसी और को भी रोकने में जाता है। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक कि देखिए, आप अगर दीन से रुकी हुई हैं तो आपको देखकर कौन दीन की तरफ आएगा? अगर आप चाहती हैं कि आपके किसी दावत से, आपके किसी अमल से अगर कोई दीन पर आए, तो पहले आपको खुद दीन पर होना चाहिए, आपको खुद तौहीद पर होना चाहिए। आप अगर किताब और सुन्नत की दावत दे रही है तो आपके अंदर वो तौहीद होना चाहिए, आपके अंदर जो है वो इखलास होना चाहिए, वो अखलाक होना चाहिए, ताकि आप किसी को माउथ पब्लिसिटी नहीं कर सकते, आप दर्श के थ्रू सबको जो है वो अल्लाह की तरफ नहीं बुला सकते। तो क्या करना चाहिए हमें कि ऐसे हमारे अमाल ऐसे होना चाहिए, हम अपने अमाल से जो है तौहीद जाहिर करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, और बिल्कुल भी बाप दादा के नाम पर अपने नफ्स का दीन न चल, उस पर ना चले। बिल्कुल इस तरीके की बातों पर हमें बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, कोई बात नहीं ना, उनमें से कुछ लोग जो रुक गए अल्लाह के रास्ते से, तो देखिए बहुत सख्त आयत है ये, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा। तो बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया हमारी आयतों का, नहीं माने हमारी आयतों को, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं जल्द ही हम दाखिल करेंगे उनको आग में। आग में कुल्लमा नदिजत, जब कभी क्या हो जाएगी, जल जाएगी उनकी खालें, उनकी स्किन, तो चेंज कर देंगे हम उनकी स्किन को दूसरी स्किन से। क्यों? अल्लाह सुब्हाना ताला को कितना गुस्सा है देखो इनके ऊपर। ये मामला इनके साथ इसलिए किया जाएगा लयज़ूक़, और आप में से भी अगर थोड़ा बहुत किसी को अगर समझिए कि साइंस अगर किसी को थोड़ा बहुत पता भी होगा, तो ये चीज आप जो है वो पता कर सकती हैं कि जलने का जो एहसास होता है, अगर कभी आप थोड़ा बहुत जली होंगी, तो जलने का जो एहसास होता है वो ऊपर की स्किन में ही होता है, ऊपरी ऊपरी स्किन पर होता है। जब वो जलने का इफेक्ट गोश्त तक पहुंच जाता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि फौरन जो हमारा जो स्किन हमें नजर आ रही है, एक्सटर्नली जो हमारी स्किन है,
और इसी तरीके से हाथ में हल्की सी भाप लग जाती है किसी भी चीज की, या हल्की सी आंच लग जाती है, तो कितना ये ऊपर एक्सटर्नली स्किन जो हमारी उसी पर लगती है ना, तो कितनी तकलीफ होती है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, और साइंस इस आयत को प्रूव करने की कोशिश किया, तो उसने ये प्रूव किया कि स्किन के ऊपर हमें नजर आती है, इस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका जलने का। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इनके साथ जो है ये मामला इसलिए किया जाएगा कि ईच एंड एवरी टाइम वो इस चीज को जो है वो मतलब महसूस करें, इस तकलीफ को वो महसूस करें, और देखिए कि किस इंसान के अंदर इतनी ताकत है, कुव्वत है कि अल्लाह के इस अजाब को जो है वो बर्दाश्त करे। तो क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं? देखिए ऐसे ऐसे आयतों पे हमें जो है वो बहुत अफसोस करना चाहिए कि अगर हमने किसी को अभी तक दीन की दावत नहीं दी है तो कोशिश करिए। क्या अच्छा लगेगा कि हमारे जैसे इंसान जो है वो जहन्नम का ईंधन बने और वो जहन्नम में जाए हमारे सामने? नहीं। तो कोशिश करिए कि आज का हाल ऐसा है मुसलमानों का कि हर इंसान अपना करेक्शन कर रहा है, और देखिए अल्लाह की किताब को समझने के बाद हमने अभी तक अपना ही करेक्शन किया है, अभी तक हमने तो बाहर बाहर दावत भी नहीं दी है। तो कोशिश करिए, ये सोच रखिए कि अल्लाह की किताब को समझने के बाद हम दूसरों को भी अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ, देखिए ऐसी आयत आई और कितना खौफ आता है ऐसी आयतों पे कि अल्लाह सुब्हान ताला जहन्नमियों के साथ ऐसा मामला करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला को पता है कि मेरे बंदे बहुत ज्यादा डर गए हैं। उसके फौरन बाद इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने एक खुशखबरी दी है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। अब वो लोग जो ईमान लाए, अमल सालेह करे, तो जरूर हम दाखिल करेंगे उनको ऐसी जन्नत में कि जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, और ये टेम्पररी नहीं होगा बल्कि वो हमेशा उसके अंदर रहेंगे, हमेशा वो उसके अंदर रहेंगे। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा। देखिए दुनिया में भी इंसान अकेला रहना पसंद नहीं करता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को पैदा किया है, उसे पता है कि इंसान एक जो है वो समाजी जानवर है। जिस तरीके से समाज में वो अकेला नहीं रह सकता है, उसी तरीके से जन्नत में भी उसके जोड़े की उसको जो है एक फीलिंग महसूस होगी कि मेरा जोड़ा मेरे साथ होना चाहिए। दुनिया में भी इंसान का किसी का जोड़ा ना हो तो जिंदगी उसको जीने का मजा ही नहीं आता है। वो बिल्कुल वो जिंदगी ही नहीं लगती, ऐसा लगता है जीता जागता मुर्दा इंसान हो। तो अल्लाह ताला बता रहे तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें अकेला जन्नत में नहीं दाखिल करूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए पाक जोड़े भी होंगे। अल्लाह अकबर। देखिए जरा वो लामहदूद जिंदगी, वो अनलिमिटेड लाइफ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए दुनिया में अगर अल्लाह के रास्ते में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए और थोड़ा सा लाइफ का एंजॉयमेंट आपका जाता रहता है, तो इसमें क्या बुराई है? बस थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रगल करिए अपनी लाइफ में, उस लामहदूद लाइफ के लिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो खालिदीना फीहा चाहिए ना, तो यहाँ जिंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा मेरे रास्ते में निकल जाओ, थोड़ा सा मेरे रास्ते में कोशिश कर लो। और ये तुम अपने लिए कर रहे हो, इससे आप किसी और का भला नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपना ही भला कर रहे हो। तो यहाँ अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए पाक जोड़े भी होंगे। अच्छा, यहाँ पे पाक जोड़े क्यों कहा गया, बताएगा कोई आप में से मुझे? पाक जोड़े क्यों कहा गया है? बोलिए, पाक जोड़े क्यों कहा गया है कि पाक जोड़े अल्लाह ताला जन्नत में अता करेंगे? अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पर जो एक जिस्मानी जो एक कुछ गंदगी वगैरह होती है, तो वहां पर जो है वहां पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वहां पर पाक जोड़े होंगे। बिल्कुल वहां पे यहाँ पर जो एक यानी कि समझिए कि एक जोड़े के मिलने से जो एक गंदगी होती है, गंदगी खारिज होती है, तो वैसी कोई गंदगी नहीं होगी। औरतों में एक तरह की जो गंदगी होती है, मंथली गंदगी या फिर आफ्टर डिलीवरी गंदगी होती है, या इस तरीके की, फिर ऐसे वॉशरूम वगैरह जो करते हैं, टॉयलेट वगैरह जो करते हैं, ऐसी कोई भी गंदगी जो है वो जन्नतियों के अंदर नहीं होगी। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि वहां पे पाक जोड़े जो है आपको अता किए जाएंगे। तो देखिए उस पाक जोड़े के लिए इंसान को खुद भी जो है वो पाक रहना चाहिए, और अपने जोड़े की, अपने लाइफ पार्टनर की भी फिक्र करनी चाहिए, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला वही जो है आपका लाइफ पार्टनर वहां पर आपको जो है वो अता करे। और एक दूसरे की जो है देखिए आखिरत की फिक्र करना चाहिए, इससे रियल लव।
اگر کوئی ایسا بول بچن کتابی منہ سے کر رہا ہے اور بیوی کو اب شوہر کی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں کچھ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اسی طریقے سے سمجھے کہ شوہر بیوی کچھ دین پہ ہے یا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے شوہر کو، تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ اٹس ناٹ اے ریئل لو۔ اگر آپ واقعی اپنے لائف پارٹنر سے محبت کرتی ہیں یا پھر آپ جو ہے ان کی فکر کرتی ہیں، تو آپ کو ان کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ اصل محبت کیا ہے کہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے ایک دوسرے کو۔ تو کوئی کسی سے بھی جو ہے وہ بچہ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اگر بچے سے آپ کو محبت ہے تو آپ کے بچے کی آپ کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسے تو نہ جانے بچوں کو کیا کیا لا کر دے دیتے ہیں لوگ، کیا کیا جو ہے وہ ان کے لیے جتن کرتے رہتے ہیں، اتنی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں، گھر بنگلہ یہ سب بنا دیتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے، دین کی کوئی سمجھ دے کے نہیں جاتے ہیں۔ تو اصل محبت آپ بھی اپنے بچوں سے ظاہر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو ان کی دین کی فکر ہونی چاہیے، ان کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنی چھاؤں میں۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ جس طریقے سے جہنم میں تپش ہوگی، گرمی ہوگی، جنت کا معاملہ بالکل الٹ ہوگا۔ وہاں کا موسم بہت اچھا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، جہنمیوں کو تو دور دور تک نہ جنتی دیکھ پائیں گے نہ اس کی آہٹ سن پائیں گے۔ ایسے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔